तारकान् वेदान्त्याख्यमुनिं कलिप्रमदनं श्रीकृष्णपादाभिधं श्रीरङ्गेश्वरकेशवाद्यकमलावासान् भजे केशवं केशवाद्यकृपापात्रं द्विसमाधिगुणान्नवं शीशकार्यतीशानन्देशिकेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्याङ्गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षडवोमुनीश्वरं श्रीमच्छकारिषडवोपयतीन्द्रदण्डिकार्यात्मजातमुनिभिः गुरुसार्वभौमैः सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णबोधं लक्ष्मीन्दुसिंहषटगोपमुनिं भजामः विररग्वीक्षकारादीशानपदाश्रयं वादूलवंशतिलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकं श्रीरङ्गे श्रीसिन्धुना करुणया सौस्यादिप्रेक्षयं ज्ञातश्रीनृसम्मगाजमुनीत्पालाम्बुजन्दिरन्दान्तिक्षान्ति दयादिविश्वगुणैर्भान्तं सान्द्रेशरं श्रीमद्रङ्गशटार्योग्निपुतिं श्रेयोनिधिं संशये श्रीमच्छ्रीरङ्गवृत्तीश्वरशतरिपुणासंयमीन्द्र तन्नस्तात्मानं नृहृम्मे नरहर्षडजिद्योगिने सुप्रसादात् प्राज्ञ श्रीरङ्गकारिप्रभवेधिपतेः प्राप्तलक्ष्मीं नृहृम्मास्थानं सेवेयतीन्द्रं सकलगुणनिधिं विररग्वीक्षकारिं श्रीरङ्गनाथषटोपनिधीन्द्रनिष्ठं लक्ष्मीं नृहृम्मषडजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराक्षटो बहुद्यं वेदान्तदेशिकेन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीरङ्गशटारिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्वाद्यषटजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवदं सदेशीयते कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरेण साधनवशं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गशटारियोगिचरणन्यस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गशटारीर रघुराट्लब्धागमान्तद्वयं ईर्षाडम्बविवर्जितं सुगुणैः भान्तं महद्वंसजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशिकेन्द्रकटाक्षलब्ध त्रय्यन्तसारमनवद्यं गुणम्बुदाग्र्यन्नारायणाद्ययति दुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः केशवाद्यकृपापात्रं दिशमादिगुणार्णवं श्रीशतीशानन्देशिकेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मन् गुरोर्भगवतो श्रीगुरुन्दोः रामानुजशरणो शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानामाद्यस्य न कुलपतेर्मूलाभिरामं श्रीमद्वदङ्घ्रिकुलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरक्षमदापयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेण परकालेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं முன்னங்கலமும் முன்னங்கள கமல போதிரண்டு மென்னுடையெண்ணி கனியாக சேத்தினேன் தென்புலத்தார் தென்னு கடவுடையேன் ஞான்மயந்தரு பேரின்பமெல்லாம் பழுதின்னி நன்னிணர்வால் ஷயந்தரு வீழ்த்தி ராமானுசமுனிதாளி மேல் உயர்ந்த குணத்து திருவரங்க தமுதோங்கு மண்பால் எம்பும் கலித்துறை அந்தால் நெஞ்சமே சொல்லின் தொழுகொண்டு உணர்வி போதுக்கு தொண்டு செய்யும் நல்லன்பரேத்தும் நாம் எல்லாம் எந்தன் நாவின் உள்ளே அல்லும் பகரும் அமரும்படினல் வெல்லும் பரம ராமானுசாயிதன் விண்ணப்பமே தேசாமுகந்திடவே பெரும்பூதூரில் சித்திரையில்லாதின நாள் வந்துதோன் நிகாசினி மேல் வாதியரவென்றரங்கர் கதியாக வாழ்ந்தொழும் எதிராகா முன்பூசரகோன் திருவரங்கத் தமுதனாரும் பொன்னடி மேல் அந்தால் யாக போற்று பேசியன கலித்துறை நூற்று திருப்பாட்டும் பிழையறவே என கருள் செய்பேணியே பூமன்னு மாது பொருந்திய மாறுவன் புகழ் மலிந்த பாமன்னு மாறன் அடிபணிந்துய்ந்தவன் பல்கலையோர் தாம் மன்னவந்தவி ராமானுசன் சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னிவாயா நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாங்களே. இந்த இடத்துல ஐயங்கர் நாளைக்கு கிளம்பி நாளை மறுநாள் திருமலைக்கு எழுந்தருளி இங்கே கணக்கு படித்து 30ஆம் தேதி மங்களாசாசனம் திருவேங்கடமுடையான 31ஆம் தேதி அன்னமாச்சாரிய வர்த்தந்தியில கலந்துக்கிறதுக்காக ஏழ்றார். அதனால அடுத்த வாரம் நாம் சந்திக்கிறதுக்குள்ள பெருமாள் திருவேங்கடமுடையான ஐயங்கர்கள் 2 பேரும் மங்களாசாசனம் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு மறுபடியும் இந்த சென்னைக்கு திரும்பி எழுந்துருள்ற பிரகடனமாக இருக்கும். அதனால் 30ஆம் தேதி இங்கத்திய டைம் அதுபடிக்கு ஒரு 8:30 மணிக்கு காலம் 8:30 மணிக்கு இல்லை 9:30 மணி வரையில் திருவேங்கடமுடையான ஐயங்கர் மங்களாசாசனம் பண்ணியாகும்.
அந்த சமயத்தில் உங்களுக்குலாம் ராத்திரி 10-11 மணி இருக்கும். அதாவது 29ஆம் தேதி ராத்திரி 10 மணி 11 மணி இருக்கும். அந்த சமயத்தில் நீங்களும் அழகிங்கரோட கூட திருவேங்கடமுடியான நினச்சிண்டு அங்கிருந்தே பெருமாளை நினச்சி இது பண்ண தொழும் அத்திசை உற்று நோக்கியேன்னு ஆழ்வார் சொல்ல. நம்மள அந்த இவாளுக்கெல்லாம் கூட தெரியும், சந்தியாவந்தனாதிகள் அது இது பண்ணாக்கா சிங் நமஸ்காரம்னுட்டு அந்த பக்கம் அந்த மாதிரி திருவேங்கடமுடையானும் அவருடைய திருவடிவாரத்தில் படியாய் கிடந்தும் பவளவாய் காண்பேனேன்னு அந்த குலசேகர படிந்து ஐசிங்கர் நிற்கிறதாகவும் ஏற்கனவே இந்த திருவேங்கடமுடையான நேரில் சேவிச்சிருந்தவாளா இருந்தால் அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. இல்லைன்னா மொத்தத்தில் பெருமாளை பல விதமாக திருவேங்கடமுடையான சேவிச்சிருப்போங்க. நேரம் சேவிக்கலைன்னாலும் அந்த திருவேங்கடமுடையான திருமேனி தெரியாத வழியே இருக்க மாட்டா. நெட்டுலேயும் அதுலேயும் இதுலேயும் எல்லாத்துலேயும் சேவை சாய்க்கிறதுனால அந்த திருமேனியோட கூட ஐசிங்கர் திருமேனி இருக்கிற மாதிரி எல்லாரும் சேவிச்சு அந்த அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாகும். இப்படி ஐசிங்கருடைய அனுகிரகத்தினால இந்த 150 உபன்யாசம் நாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்குமே அந்த பெருமையை. அதில் முதல் பாசுரத்தில் உத்தரார்த்தமாக இருக்கக்கூடிய பின்பகுதி பல்கலையோரு தாம் மன்ன சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னி வாழ நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே. இந்த பல்கலையோர்னா சர்வசாஸ்திர பாரங்கதராக இருக்கக்கூடிய ஆழ்வான் ஆண்டான் எம்பார் முதலியவர்கள்லாம் ராமானுஜனிடத்திலே மண்டி இருந்தார் அப்படின்னு பொதுவிலே சொல்லுவார்களானாலும் சொல்லலாமானாலும் அதனுடைய தாத்பர்யார்த்தம் ஆயகலைகள் 64 போனதுலவே நம்ம சொன்னோம். அதாவது லோகத்துல எத்தனையோ சாஸ்திரங்கள் இருக்கு, அதாவது இருக்கு. அதே நாலு மேனி போயிருவண்ணம்னு சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்தை டெவலப் பண்ணி கண்டுபிடிச்சுட்டே இருக்கா. கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா டிஸ்கவர் பண்றான், இன்வென்ஷன் இல்லை. இன்வென்ஷன் வேற, டிஸ்கவரி வேற. இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது டிஸ்கவரி, புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது இன்வென்ஷன். இல்லாதது ஒன்றுமே கிடையாது. ஆனால் நமக்கு தெரியாதுன்றதுனால அது வேணா இன்வென்ஷன் சொல்லலாமே தவிர எல்லாம் வேத சாஸ்திர அப்படிப்பட்டதா இருக்கக்கூடியதான அந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் நாளுக்கு நாள் கண்டுபிடிச்சுட்டே இருக்காங்க. அப்படி கண்டுபிடிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாஸ்திர வல்லுநர்கள் கூட, அதாவது அறிவியல், விஞ்ஞானம், மெய்ஞானம் மாத்திரமில்லை, வேதாந்தங்கள் மாத்திரமில்லை, மெய்ஞானம்னு சொல்லக்கூடிய விஞ்ஞானங்கள், அந்த விஞ்ஞானங்கள்லாம் கூட ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்றாரு. அப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பல்கலையோர் தாம் மன்ன வந்த வீராமானுஷன், அப்படி எல்லாரும் இவரிடத்திலே மண்டி கிடக்கிறார். வேதாந்தங்களை வாசிக்க ஆழ்வான் ஆண்டான் என்பார் இத்தியாதி பிரவృத்திகள்லாம் இவரிடத்துல மண்டி கிடந்தார் அப்படின்னு சொன்ன சாஸ்திர ஜானம் பகுக்லேசம் புத்தேன காரணம் உபதேசா தரிம் புத்வா விரமே சர்வகர்மசூன்னு சாஸ்திரத்தை வாசிக்க 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 விபுலமா போயிட்டே இருக்கிறதுனால சந்தேகங்கள் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். ஏன்னா கொஞ்சமா இருக்கவனுக்கு சந்தேகமே வராது. என்ன கொஞ்சம் போகிறோம் பணம் வச்சுட்டு இருக்கவனுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தலைமாட்டில் வச்சுட்டு இல்லை இடுப்பில் சொல்லிட்டான்னா அவன் பாட்டு இன்னைக்கு இந்தியா போயிட்டு இருக்கலாம். ஆனால் லோகம் மொத்தம் பரந்த அளவில் பணம் சேர்ந்து போச்சுன்னா, ஒருத்தனுக்கு அங்கங்கே சொத்து சேர்ந்து போயிடுச்சுன்னா, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அஹோராத்திரம் அங்கே ப்ராப்ளம் இங்கே ப்ராப்ளம், இப்போ எப்படி இது பண்ணுறது அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு இவனுக்கு விசாரம் அதிகமாகிற மாதிரி இந்த சாஸ்திரத்தை வாசிக்க 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 அது அப்படியே, அதாவது சின்ன கிணறா தோண்டினா திட்டமான ஜலம் வருது, அதனால ஒன்றும் இல்லை. அது இன்னும் பெருசாகிட்டோம்னா ஜலம் நிறைய வருது. அப்போ அதில் குடமோ விழுந்துருச்சுன்னா எடுக்கிறதுக்கு முடியாது. அந்த மாதிரி அப்போ ரொம்ப அவஸ்தைப்படுறோம். அந்த மாதிரி நிறைய போக 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 அதில் அந்த பகுக்லேசம் சாஸ்திர ஜானம், இவன் பரதேவத்தியா அவன் பரதேவத்தியா, இது உபாயமா அது உபாயமா எது உபாயம் இப்படின்னு தெரியாம, அதனால இப்படி சாஸ்திரஜாலாம் இவரிடத்திலே மண்டி இருந்தார். அதாவது அதனுடைய
சூக்ஷ்மார்த்தம், அதாவது உள்ளர்த்தத்தை மெய்யான அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்றது சரி. ஏன்னா எவ்வளவு சாஸ்திரங்கள் படிச்சிருந்தாலும் அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை. நிற்கின்றதெல்லாம் நடுமாலென்றோராதார் கற்கின்றதெல்லாம் கடை சொல்றாங்க. எல்லாமா இருக்கா, எம்பெருமான் காரணப்பொருளா இருக்கான், அந்த எம்பெருமான் தான் காரிய பொருளாவும் ஆயிருக்கான். காரண பொருள்னா வித மாதிரி, காரிய பொருள்னா மரம் மாதிரி. அதாவது இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் பிரளய காலத்துல எம்பெருமான் தான் காரண பொருளா சேதனா சேத்தன விசிஷ்ட பிரம்மமா இருந்தா. இப்போ சேதனா சேத்தன விசிஷ்டமா ஸ்தூலமா இருக்குதே, சூக்ஷமா அப்ப இருந்தது. இப்போ ஸ்தூலமா தேவ மனுஷ திரிய ஸ்தாவரம் பல கோடிகள் ஜீவராசிகளோட பலவிதமான பல கோடிகளான சரீரங்களை கொண்டு இருப்போம். அப்படி எல்லாத்துலேயும் எம்பெருமான் தான் இருக்கான். அதனால அந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டா போருமா? அதுக்கப்புறம் அந்த எம்பெருமானே உபாயம் அப்படின்னு அவனையே உபாயமா வரிச்சு, அதுக்கப்புறம் அவனையே அதான் உபாயமா வரிச்சதுனால சரணாகதி பண்ணி அவனையே பலமா அடையிறோம் அப்படின்றது தத்தார்த்தம். அதனால இதை நன்னா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கா அவள்லாம் இவரிடத்துல வந்தார்னு சொன்னா அது சரி. ஆனா பல்கலையோன்னு சொல்லிட்டு லோகத்துல என்னென்ன கலைகள் இருக்கோ, சாமானிய கலைகள், இந்த அத்தியாத்ம சாஸ்திரமா ஆத்ம கலைகளை தவிர மற்றதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய கலைகள் வல்லுநர்கள் கூட இவரிடத்துல இது பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது மெய்யற்கே மெய்யனாகும் விதியிலா என்னை போலே பொய்யற்கே பொய்யனாகும் அப்படின்னு சாய்க்கிறார். இப்போ லோகத்துல நாம எல்லா காரியமும் பண்றோம். இந்த காரியங்கள்லாம் இது எல்லாம் சில பேர் இந்த லோகமே பொய்ன்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த பொய்யான வாழ்க்கையை எதுக்கு வாழணும்? இந்த பொய்யான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம்னா அதனால வரக்கூடிய பலன் என்ன? அப்போ பொய்யான பலன் தான் வரும். பொய்யான பலன் வந்ததுன்னா அது நமக்கு பிரயோஜனமே இல்லை. அவர்கள் என்ன சொல்றாருன்னா தத்துவ ஞானத்தினாலே மோட்சம்னு சொல்றாங்க. தத்துவ ஞானத்தினாலே மோட்சம்னு சொன்னா அந்த தத்துவ ஞானம் என்னது? அந்த எம்பெருமான் அதான் நிற்கின்றதெல்லாம் நெடுமால் என்றோரா கற்கிறதுனா வேஸ்ட், பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். எல்லாத்துலேயும் நெடுமால் தான் இருக்கானுக்கு. இப்போ அந்த அந்த எம்பெருமான் தான் நீ, அந்த பிரம்மன் தான் நான் அப்படின்னு அனுசந்தானம் பண்ணிட்டான்னா அந்த மெய்ஞானம் வந்தாதான் இவன் இந்த சம்சாரமாகிற கட்டத்திலேருந்து விடுபடுவான்னு சொல்றான். அதாவது பிரம்மமும் நானும் ஒன்னே அப்படின்ற ஞானம் வந்தாதான் இவன் இந்த பொய்யான வாழ்க்கையா இருக்கக்கூடிய இந்த சம்சாரத்திலேருந்து விடுபடுவான்னு சொல்றான். அப்போ அந்த ஞானம் வரணும்னு சொன்ன அதை அத்தியாசம் பண்ணாதான் வரும் தத்துவ ஞானம். தத்துவ ஞானம்னா வெறும் தத்துவ ஞானம்னா பேப்பர்ல எழுதி அதை படிச்சா போருமா? அந்த ஞானம்னா அந்த ஞானம் நிலை நிற்கணுமோ இல்லை. அப்போ எல்லாருமே ஒண்ணுமே ஒரு காரியமும் பண்ண கூடாது. இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து கஷ்டத்திலேருந்து வெளிவரணும்னு சொன்னா எல்லாரும் மரத்தடியில போய் உட்கார்ந்து அந்த தத்துவ ஞானத்தை உபதேசம் வாங்கிட்டு அப்படியே இது பண்ணணும். தத்துவ ஞானான் மோக்ஷான்னு சொல்றாரே, அப்போ அந்த தத்துவ ஞான படித்து அவனும் நானும் ஒண்ணு அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருக்கணும். அப்போ பேதம் தெரியக்கூடாது. பேதம் தெரிஞ்சதுன்னா அப்ப போயிடுச்சு. அப்ப பேதம் தெரியாத இருக்கணும்னா ஆண் பெண் ஆடு மாடு இப்படின்ற பேதமே அவனுக்கு தெரியக்கூடாது. எல்லாத்துலேயும் அதே மாதிரி அதே ஒன்னா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இவனுக்கு எதுவுமே ஒரு காரியமும் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாரும் இருக்காளா? இல்லை. அப்போ அந்த மாதிரி யாரோ ரெண்டொருத்தர் இந்த பல கோடி 100,000 பேர்கள் இருக்கக்கூடிய ஜீவராசியில யாருன்னா அப்படிதான் ஒருத்தர் 2 பேர் இருக்கும். அப்போ மற்றவர்களுக்கெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை அந்த சாஸ்திரம். அதாவது மற்றவர்களுடைய கஷ்டங்கள்லாம் துடைக்கவே முடியாது. அப்படிப்பட்டதான ஒரு சாஸ்திரம் அப்படின்ற நிலைமை ஏற்படுறது. அதனால இப்ப இந்த லோகத்துல எவ்வளவோ நான் இதை கண்டுபிடிச்சேன் அதை கண்டுபிடிச்சேன்னா சொல்லி
இப்படி எல்லாம் நன்னா பண்றாளே, இது மொத்தம் வேஸ்ட். அதனால இது உதவாதது. இந்த லோகத்துல இந்த சரீர பிரயுக்தமா இந்த டிகிரி வாங்கி அந்த பெருமை கொள்றதுக்கும் அதனால சம்பாதிக்கிற பணத்தை கொண்டு இந்த சரீரத்தை காப்பாற்றலாமே தவிர ஆத்மாவை ஒருபோதும் அதனாலே காப்பாற்ற முடியாது. ஆத்மாவை காப்பாற்றுறதுக்கு அந்த தத்துவ ஞானம் தான் வேணும். என்னது, நானும் அவனும் ஒன்றே அப்படின்ற எண்ணம் இருந்தாதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அந்த மாதிரியாது. ஆனா இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் கூட வேதத்திலேயே சொல்லிது. இப்போ ஆரம்பத்திலேயே சொன்னோம், எது ஒன்றும் இன்வென்ஷன் புதுசா நாம இல்லையே கண்டுபிடிக்கிறோம்னு சொல்றோம். இல்லை, அது எல்லாமே டிஸ்கவரி மாதிரி தான் ஆகுது. வேத சாஸ்திரத்துல இல்லாதே எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி. அதனால இப்ப இந்த வேதத்துல இவ்வளவும் சொல்லியிருக்க, அப்போ இதெல்லாம் பொய்யான வாழ்க்கைக்காக வேதம் சில நிறைய பகுதியை சொல்றது, மெய்யான வாழ்க்கைக்காக ஒரு சில பகுதியை சொல்றது. அப்போ நல்ல வாழ்க்கை மெய்யான வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஆத்மாவை இது பண்ணணும்னு சொன்னா இந்த பொய்யான வாழ்க்கைக்கு உண்டானதுலாம் விட்டுடணும். பொய்யான வாழ்க்கைன்றது இந்த சரீர சம்பந்தமா எதுவா இருந்தாலும் பொய்யான வாழ்க்கையானதுனால அப்போ இதுல எல்லாருக்கும் வேதத்தை இந்த மாதிரி ஒரு குறைபாடு உள்ளது அப்படின்னு. அதாவது சில பேருக்கு தான் நன்மார்க்கம் காண்பிக்கிறதே தவிர பல பேரை படுகொலியில தள்ளுறது அப்படின்ற ஒரு அது இல்லாத மறையுரைக்கும் பொருள் எல்லாம் மறையில என்னென்ன பொருள் சொல்றதோ அது மொத்தம் மெய். ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரையும் நமக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்குதோ அது வரையும். அதனால அனந்தமான வேதம். அப்படி வேதத்துல எந்த பாகத்தை எடுத்தாலும் எல்லாம் மெய்யான பாகங்களே அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான சம்பிரதாயம். இந்த விசிஷ்டாத்வைத சம்பிரதாயத்தை நல்ல கண்டற வேணும். அதாவது பரபட்சங்கள்லாம் போக்கடிச்சு அவர்களுடைய வாதத்துக்கெல்லாம் புதர்க்க வாதங்களுக்கெல்லாம் தகுந்த பதில் சொல்லி இதை ஸ்தாபித்தார். அதாவது என்னன்னா அவரவர்கள் கொண்டுள்ள ஞான சக்தி, அவரவர்கள் கொண்டுள்ள வர்ணாசிரம தர்மங்கள் எல்லாத்தையும், வர்ணாசிரம தர்மங்கள் என்ன, அவர்கள் கொண்டுள்ள ஞான சக்தியினாலே ஏற்பட்டதான அவர்களுடைய தேஜோ விசேஷங்கள் என்ன, எதுல இருந்தாலும் எந்த கலையில வல்லுநராக இருந்தாலும் எப்படி நீச்சனாயிருந்தாலும் இல்லை உயர்ந்தவனாயிருந்தாலும், அதாவது கலை வல்லுநர் மாத்திரம் இல்லை, அந்த கலையில 1 மார்க்லேருந்து 100 மார்க் வரை 100% வரையில் வாங்குறவார் போல எந்த நிலைமையில் இருக்கிறவர்களா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் இந்த சம்சாரத்தை தாண்டி ஆத்மாவனுடைய ஒரிஜினல் தன்மை, அதாவது ஸ்வரூபம், ஆத்மஸ்வரூபம், சேஷத்துவம், எம்பெருமானுக்கு அடிமை அப்படின்னு நிரதிசயமான சுகத்தை அடையறதுக்கு முடியும் அப்படின்னு காண்பித்த மகான் ராமானுஷன். அதனால்தான் பல்கலையோர் தாம் வந்தவி ராமானுஷன். இது எப்படி அப்படின்னு சொன்ன கண்ணனும் கீதையில சொல்லிருக்கான். கண்ணனே சொல்லிருக்கான், எத்கரோஷி எதஸ்னாசி எத்ஜுகோதி ததாசியதி எத்தபசி கவுந்தேயா தத்புருஷம் அதர்ப்பணம்னு. நீ என்ன செய்கிறையோ, என்ன ஜுகோதி எத்கரோஷி எதஸ்னாசி எதை சாப்பிட்றையோ, நீ எந்த செய்கை செய்யறதா இருந்தாலும் சரி, நீ எந்த சாப்பிட்டாலும் சரி, அதுக்காக எதை சாப்பிட்டாலும் தாறுமாறா சாப்பிடணும்னு அர்த்தம் இல்லை. அதாவது ராஜாவா இருக்கவன் அவன் பாலன்னமெல்லாம் புதிக்கிறான், ஏழையா இருக்கவன் கூழ் சாப்பிட்றான், அவனுக்கு உண்டான நல்லெண்ணம். மாடா இருக்கிறது புல் சாப்பிட்றது, மிருகங்களா இருக்கக்கூடியது எதையோ மான் முதலியவர்களை வேட்டையாடி சாப்பிட்றது. அதனால இப்படி அவரவர்களுக்கு மனுஷனுக்கு அன்ன ஆகாரம், தேவர்களுக்கு அமிர்தம் ஆகாரம், இப்படி யாராருக்கு என்ன உண்டோ அது எத்கரோஷி எதஸ்னாசி எஜ்ஜுகோதி. அப்போ மாடுக்கெல்லாம் சாஸ்திரம் கிடையாது. இப்போ மாடு புல் சாப்பிட்றதேன்னு சொன்னோம்னா அது எதுக்காக சொன்னோம்னா மாடுக்கு சாஸ்திரம் இல்லை, அந்த புல்லை நாம சாப்பிட மாட்டோம், அதுக்காக சொன்னேன். அதனால மாடு சாப்பிட்ற புல்லை நாம சாப்பிடக்கூடாது. அதுபோல எத்கரோஷி எதஸ்னாசி எஜ்ஜுகோதி, எதை நீ யாகம் பண்றையோ ஹோமம் பண்றையோ, ததாசி எது எதை எதை தானமாக கொடுக்குறையோ, எத் தபஸ்யசி எந்தெந்த தபஸ் பண்றையோ, கவுந்தேயா
அது அர்ப்பணம். அது எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னான். எதுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணணும்? இதுவே பொய்யா இருந்ததுன்னா அவனுக்கு அர்ப்பணம் எதுக்காக பண்ணணும்? நாமே பிரயோஜனம் இல்லை, அதுக்கப்புறம் அதை வேற இன்னொருத்தனுக்கு எதுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்? நமக்கு மேலே இருக்கவனுக்கு. எப்பவுமே நாம் என்ன பண்ணுவோம், நாம் குறையாளனா வசதி இல்லாதவனா இருந்தா கூட நாம் ஏதோ வீட்டில் ஏதோ பழையது அந்த மாதிரி சாதாரண ஆகாரம், பழையதே தெரியாதவாளாக இருக்கட்டும், அப்போ சாதாரணமாக சாப்பிட்டு சாதம் குழம்பு சாதம் அப்படின்னு ஒரு கர்மத்தோடு சாப்பிட்டா கூட நமக்கு விருந்தாளியாக வந்தால் அவளுக்கு பாயசம் வடை பக்ஷங்கள்லாம் பண்ணி நாம் போடுறோமோ இல்லை, இந்த குறையை நம்ம அந்த இடத்துல இது பண்ணுறோம். அப்போ நம்ம கூட உயர்ந்ததாக தானே அவளுக்கு இது பண்ணணும். நாமே மொத்தம் குறையா இருந்து அதை கொண்டு மேல் ஒருத்தனுக்கு அந்த குறையை சமர்ப்பிக்கலாமா? கண்ணன் கீதையில் கேட்டது அப்போ ஒத்து வருமா? வராது. எத்கரோஷி எதஸ்நாசின்னு அப்படி சொல்றதுனாலே யாரார் நிலைமையில என்ன எப்படி இருக்கிறார்களோ அந்த நிலைமையில அந்த காரியங்கள்லாம் எம்பெருமான் இட்ட வழக்கு. அதனால நாம எம்பெருமானுடைய ஆராதனமாக இதை செய்கிறோம் அப்படின்னு நாம அதை சமர்ப்பிச்சோம்னா அந்தனர் அந்தியர் எல்லையில் நின்ற அனைத்துலகும் நொந்தவரே முதலாக நுடங்கி அனன்யதாய் வந்தடையும் வரை. இந்த சரணாகதின்றது என்னென்ன, யாரார் அவரவர்கள் தன்மைக்கு என்ன தன்மையோ அந்த தன்மையிலேயே நிலை நின்று அப்படியே எல்லாத்தையும் எம்பெருமானுக்கு அப்படின்ற எண்ணத்தோட கூட இருந்து தன்னையும் எம்பெருமானிடத்திலே சமர்ப்பித்து நற்கதியை பெறக்கூடிய மார்க்கத்தை இவர் காண்பித்தார். அதனால எல்லாரும் நெய்யரா விளங்குகிறார்கள். எந்த கலை வல்லுநராக இருந்தாலும் அவர் நெய்யா விளங்குறார். இல்லைன்னா மொத்தம் பொய்யாயிடும். ஒருத்தன் இப்போ ஒரு கேம்லாம் இருக்குது, கேம் விளையாடுறான்னு சொன்னா ஒரு ஒலிம்பிக் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல்லா கேமையும் தான் அந்த ஒலிம்பிக்கில் வைக்கிறான். ஏதோ ஒன்றுத்த மாத்திரம் வைக்கல, எல்லாத்துலேயும் தான் பரிசு கொடுக்குறான். ஏதோ இந்த கேம்ஸுக்கு தான் ப்ரைஸ் உண்டு, கோல்டு மெடல் அதெல்லாம் உண்டு, இன்னொன்றுக்கு கோல்டு மெடலே கிடையாது, அதுக்கு வெறும் பிராஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறானோ இல்லையே. அதை போல எல்லா வல்லுநர்களும் அவரவர்களுக்கு தகுந்த ஞான சக்திகளை கொண்டு தங்கள் காரியத்தை எம்பெருமானுக்கு அர்ப்பித்தல்னா என்ன, எம்பெருமான் இட்ட கட்டளையா பண்றோம் அப்படிங்கிற நினைப்போட பண்ணி தங்களையும் எம்பெருமானிடத்திலே சமர்ப்பித்து தங்களை காக்க வேண்டும். யானும் நீ என் உடமையும் நீயே அப்படின்னு எம்பெருமானிடத்துல சரணாகதி பண்ண நமக்கு நல்கதி கிடைக்கும் அப்படின்றத காண்பித்த மகான் யாரு? ராமானுஜன். அதனால பல்கலையோரும் இவரிடத்திலே மன்னி இருந்தார். பல்கலையோரு தாம் மன்ன வந்த. அதனால மன்ன வந்தன்னா இவருடைய சித்தாந்தம் எல்லாரையும் கை கொள்ளுவதாய் இருக்கிறது. இது வேதா நமக்கெல்லாம் நல்வாழ்வு இருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை இந்த மகான் காண்பித்தார் அப்படின்னு அவரிடத்திலே ஈடுபாடு கொண்டவராய் பல்கலையோரு தாம் மன்ன வந்ததி ராமானுஜன். அதனால மெய்யர்க்கே மெய்யனாகும், விதியிலா என்னை போல பொய்யர்க்கே பொய்யனாகும்னு சொன்னாரு. அதனால நம்முடைய எந்த வியாபாரத்தையும் அது நாம மெய்யா எம்பெருமானுக்கு அர்ப்பிக்க முடியும் அப்படின்ற அந்த தெளிவோட கூட அவரவர்களுடைய இதை தொடர முடியும், வியாபாரங்களை காரியங்களை. இல்லைன்னா என்ன ஆகும், அவரவர்கள் மெய்ஞானம் வந்த உடனே தங்களுடைய காரியத்தை விட்டுட்டு அப்படியே இது அப்படியே பாதியில் விட்டுட்டு இது பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் தங்களுடைய கடைசி மூச்சு வரையில் அவரவர்களுடைய காரியத்தை செவனே நடத்தி எம்பெருமானுக்கு மெய்யடியார்களாக விளங்க முடியும் அப்படின்றத காண்பித்த மகான் தான் ராமானுஜன். அதனால கல்கலையோர் தாம் ராமானுஜன் அப்படிப்பட்ட ராமானுஜன் அவர்கள்லாம் எல்லாரும் பொருந்தி இவருடைய சித்தாந்தத்திலே நமக்கு வாழ்வளித்த மகான் அப்படின்ற ஆதராதிசயம் கொண்டு இவரிடத்திலே பொருந்தி வர்த்தித்தார்கள். அப்படிப்பட்டவர் யார் இவர் அப்படின்னு சொன்ன மன்ன வந்தா. அவர்கள்லாம் பொருந்தி வாழும்படியாக வந்து அவதரித்தா. எப்பெருமானுடைய
ஆதிசேஷ அவதாரம் பாஞ்சஜன்யாவதம் பஞ்ச அவதாரங்கள்னு சொல்றாலும் அது போல இவர் இங்கே சாட்சாத் நாராயண ரீதியிலையும் மத்னாம் உத்தரத்தே லோகான் காருண்யா சாஸ்திரபாணினான்ற ரீதியிலையும் இவர் அந்த எம்பெருமானே இந்த இடத்துல ராமானுஜனா அவர் அவதரித்திருக்கார். அப்படி தாம் மன்ன வந்த அதனால அவதரிக்கிறதுனா ராமானுஜன். ராமானுஜன் இவருடைய திருநாமம். அந்த திருநாமத்துக்கு ராமானுஜன் இவருக்கு பேர், அப்படியே ரூடியா சொல்லலாம். அந்த ராமானுஜன்றதுக்கு விஸ்வத்தி அர்த்தம் என்னன்னா ராமானுஜன், ராமனுக்கு அனுஜன் அப்படின்னு அர்த்தம். ராமனுக்கு அனுஜன். ராமன்றது யாரு அப்படின்னா சக்கரவர்த்தி திருமகனாக இருக்கக்கூடிய ராமன். அந்த ராமனுக்கு அனுஜன். அதாவது சக்கரவர்த்தி இவர் அந்த ராமனுடைய வழித்தோன்றலே வந்தார் அப்படின்னு சொல்லும்படியாக இருக்கக்கூடிய அவர் என்ன பண்ணார்? சகுதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மி விஜயாஜதே அபயம் சர்வபூதேத்யோ ததாமி தத்ப்ரதம் மமா அப்படின்னு கடற்கரையிலே சொன்னார். விபீஷணன் சரணாகதி பண்ண வரச்சே அந்த முதலிகள் சுக்ரீவாதி மகாராஜ பிரபுதிகள்லாம் இருக்காளே அவரிடத்திலே அருளினார். அதாவது சதுதேவ பிரபன்னாய ஒரு காலே சரணாக அடைகின்றார்க்கும் தவாஸ்மி பஜயாஜதே உனக்கடிமை ஆகின்றேன் என்கின்றார்க்கும். உனக்கடிமை அதாவது ஒரு தடவை சரணாகதி பண்றவாளுக்கும் உனக்கு தாசபூதனா இருக்கேன் அடிமையா இருக்கேன்னு சொல்றவர்களுக்கும் அபயம் சர்வபூதேத்யா ததாமி சததேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மி யாச்சதே அபயம் சர்வபூதேத்யோ ததாமி. அருக்காதே அனைவர்க்கும் அனைவரால் மஞ்சேலென் அருள் கொடுப்பான். அதனால சர்வபூதேபியா அபயம் சர்வபூதேபியா அப்படின்னு சொன்னான். அபயம் எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை சரணாகதி பண்றவனுக்கும் உனக்கு அடிமையாகின்றவனுக்கும் எல்லா பூதங்களும் இப்படி சொல்லக்கூடிய எல்லா பூதங்களுக்கும் அபயம் தரான் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்படி பண்றவர்களுக்கு எல்லா பூதங்களிடத்தேர்ந்தும் அபயத்தை அளிக்கிறான்னு அர்த்தம். அதாவது கொடுக்கிறான்னு சொன்ன இந்த மாதிரி சரணாகதி யாரு பண்ணாலும் கொடுக்கிறான்னு அர்த்தம். அபயம் அஞ்சேல் பயப்படாதேன்ற தன்மையை கொடுக்கிறான்னு அர்த்தம். இன்னொன்னு என்னன்னா எல்லா பூதங்களிடத்திலிருந்தும் அபயம், அதாவது யாராலையும் உனக்கு கெடுதல் வராது, எல்லாரிடத்திலிருந்தும் யாரிடத்திலிருந்தும் பயம் வராத தன்மையை கொடுக்கிறான் அர்த்தம். அப்படி கொடுக்கிறேன்னு அவன் சொன்னானே, அப்போ சகுதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மி யாச்சதேன்னு யார் யாசிச்சாலும் கொடுக்குறேன்றது தான் அர்த்தம். இன்னார் பண்டிதர் வாசிச்சாதான் வேதாந்த வித்வான் வாசிச்சாதான் பிரபத்தி பண்ணாதான் கொடுப்பேன்னு சொன்னா இல்லை. அந்த இடத்துல ஓபன் சாய்ஸ்ல விட்டா சகுதேவ பிரபன்னாய அப்படின்னு ஒரு தடவை சரணடைகிறவன்னு சொன்னானே தவிர இன்னார்னு சொல்லலை. அப்படின்னா யார் வேணாலும் சரணடையலாம். அதைத்தான் இந்த மகான் பண்ணினார். அவருடைய ராமனுக்கு வழித்தோன்றலாக அவருடைய அனுஜராக அவரை தொடர்ந்து பின்பற்றி அவதாரம் பண்ணி அந்த சாஸ்திரத்தை நம்மிடையே நிலைநாட்டின மகாபுருஷன் ராமானுஜன் திருநாமம். பல்கலையோர் தாம் மன்னவந்தவி ராமானுஜன். அதனாலதான் முன்னமே ஆள வந்தார் சரணாகதி பண்ணுச்சு தேவப்பெருமாள் இடத்துல இந்த ராமானுஜன சம்பிரதாய பிரவர்த்தகத்துக்கு தரணும் ஈந்தருளவனுன்ற இடத்துல யஸ்ய பிரசாத கலையா பதிர ஸ்ருணோதி பங்கு பிரதாவதி ஜவனக பக்தி மூகா அந்த பிரபஷ்யதி சுதம் லபதேஜ வந்தியா தந்தேவமேவ வரதம் சரணங்கதோஸ்மி அப்படின்ற இடத்துல குருடர்கள் செவிடர்கள் மலடிகள் ஊமை எல்லாரும் யாருக்கு வேணாலும் இவருடைய பிரசாத கலையினாலே அவரவர்கள்
செவிடர்கள் கேட்கிறதோ, குருடர்கள் பார்க்கறதோ, ஊமைகள் பேசுறதோ, மலடிகள் உள்ள பெறதோ எல்லாம் நடக்கும்னு சொன்னாரே. அப்படிப்பட்ட எந்த துறையில இருக்கிறவாளா இருந்தாலும் அதுல எவ்வளவு நிகீனமா இருக்கிறவர்களா இருந்தாலும் அவர்களுக்கே உண்டுன்னு சொன்னா வல்லுநர்களுக்கு இல்லாத போகுமா? அதனால இப்படி எல்லாருக்கும் அருள் புரியக்கூடிய எம்பெருமான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் நல்வழிக்கு அவரவர்கள் இருந்தபடியிலிருந்தே ஏற்கக்கூடியவரானதுனால அப்படி அந்த ராமனுடைய திருவுள்ளத்தை அனுசரித்து ராமானுஷனாக இவர் அவதாரம் பண்ணார். அதனால ராமானுஷன் திருநாமம் பல்கல ராமானுஷன் சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னி வாழா. அப்படிப்பட்ட சரணாரவிந்தம் அவருடைய திருவடிகள் எப்படிப்பட்டது? அரவிந்தம். திருவடி என்பது அரவிந்தம், தாமரை போன்று மென்மையாயும் மனம் வீசக்கூடியதாயும் இருக்கக்கூடியது. அதாவது மனம் இருந்தாலும் மென்மை இல்லைன்னா அதை நாம கையாள முடியாது. மென்மை இருந்து மனம் இல்லைன்னாலும் அதுவும் சுகம் இல்லை. அப்படி சரணாரவிந்தம் அந்த அவர் திருவடி அப்படின்னு சொல்றது நாம பற்றக்கூடியதான திருவடி. திருவடின்றது உபலட்சணம்னா அவர் திருமேனிக்கு, அவர் திருமேனின்னா அவருக்கு உபலட்சணம் அந்த திருமேனின்றது. அப்போ அந்த அவர்னு சொல்றது ராமானுஜன் சொல்றது அவருடைய குணங்களுக்கு உபலட்சணம். அதனால அந்த இப்படிப்பட்ட எல்லாருக்கும் வாழ்வளிக்கக்கூடிய அந்த ராமானுஜனுடைய திருவடி அவருடைய குணம், அந்த குணத்துக்கு ராம தோற்று, அந்த குணம்தான் மனம் வீசல். அந்த அவருடைய குணம் மனம் வீசறது. அந்த குணத்தினாலே செய்யக்கூடியதான உபதேசாதிகள் இருக்கு, அது மென்மையா இருக்கு. அதனால அவருடைய திருவடி அரவிந்தம் போன்று இருக்கிறது. சரணாரவிந்தம் அந்த திருவடி அரவிந்தம்னு சாதிக்கிறதுக்கு அவருடைய உபதேசம், அவருடைய குணம் மனம் வீசறது, அவருடைய உபதேசம் மென்மையா இருக்குது. அதாவது மென்மையா இருக்குதுன்னா யாருக்கும் எளியவர்களும் பற்றலாம்படியான உபதேசமா இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் எளிதான ஏற்றத்தாலும் எல்லாருக்கும் எளிதா இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தை உடையதான அந்த சரணாகதி மார்க்கத்தை காண்பிச்சதுனால அவருடைய வாக்காகப்பட்டது அப்படி மென்மையாக இருக்கிறது. யாராலும் பற்றக்கூடியதா இருக்கு. கரடு முரடா இருக்குதுன்னா அதுக்கு தகுந்தவர்கள் தான் அதை கிட்ட அண்ட முடியுமா இருக்கும். அப்படி இல்லாதபடியா மென்மை. சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னி வாழா. அதனால அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த சாஸ்திர பொருளை, நுண்ணிய பொருளை, அரும்பொருளை அருளின அந்த அரவிந்தம் போன்ற அரவிந்தமாகிற சரணத்தை உடைய அந்த ஸ்ரீபாஷ்யக்காரரை மன்னி வாழா. நாம்னா நீச்சல்களா இருக்கக்கூடிய, அதாவது பாபிகளா இருக்கக்கூடிய, நாம நன்னாதானே இருக்கோம், மனுஷ ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம்னு சொல்றோம். இருந்தா கூட இப்படி உயர்பிறவி எடுத்தா கூட இதுல எவ்வளவோ கலக்கங்கள்லாம் நமக்கு இருக்குதே. அந்த கலக்கங்கள்லாம் ஏன் வருது? அந்த பாபத்தினாலதான் வருது. இந்த உயர்ந்த பிறவி எடுத்துக்கிறதுக்கு புண்ணியம் ஏதோ பண்ணியிருக்கோம், அதனால இந்த உயர்ந்த பிறவி வருது. ஆனா இதுல எவ்வளவோ கஷ்ட நஷ்டங்கள், அப்படி மோகம், மதம், ஆச்சரியம், லோபம், இப்படியான கெட்ட குணங்கள், அதுக்கப்புறம் அது தவிர நமக்கே தெளிவில்லாததான கலங்கக்கூடிய தன்மை, இதெல்லாம் வருதெல்லாம் நம்முடைய பாபத்தினால். அதனால இப்படி இருக்கக்கூடிய நாம், அதாவது ஒரு தெளிந்த நிலைமை இல்லாத அல்லல் படக்கூடிய நாம் அப்படின்னு சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னி வாழா. இந்த ராமானுஜம் சிந்தாதி கேட்டுருக்குச்சு, இதுதான் சரி போல இருக்குது அப்படின்னு தோணும். உடனே வேற எதனா ஒன்று பாவிகளேன்னு எதனா ஒரு இது கேட்டாக்கா உடனே அதுதான் சரின்ற போல தோணும். உடனே அடுத்ததுல ஏதாவது டிவி சேனல்ல எதனா வந்ததுன்னா அடுத்த க்ஷணமே அதில் புத்தி நிலப்பட்டும், இதுதான் சரியா இருக்கா போல இருக்குன்னு. இப்படி கலங்கக்கூடிய நாம் மன்னி வாழா. அந்த ராமானுஜனுடைய திருவடியிலேயே மன்னி வாழ, அதாவது நிலை பெற்று பொருந்தி வாழ. பொருந்தி வாழன அவர் காட்டின பாதையிலேயே நாம் நிலை பெறும்படியாக, நின்று நல்வாழ்வு பெறும்படியாக.
நாம் மன்னி வாழ நெஞ்சே சொல்லுவோம். இந்த நெஞ்சு இருக்குதே, மனையேவ மனுஷியானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோகோ. இந்த மனசுன்னு ஒன்று இருக்குதே, இந்த மனசு தான் காரணம் எல்லாத்துக்கும். மனையேவ மனுஷியானம், இந்த மனசே தான் காரணம் மனுஷர்களுக்கு. என்னத்துக்கு காரணம்? பந்த மோக்ஷயோகம். பந்தத்துல நம்ம கட்டுப்படுத்துறதா இருந்தாலும் சம்சார பந்தத்துல இந்த மனசு தான் காரணம். சம்சாரத்திலிருந்து விடுபட்டு மோட்சம் போகணும்னாலும் இந்த மனசு தான். அதாவது நன்னா படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான், சில பேர் படிக்கிறான், அதுக்கு இந்த மனசு தான் காரணம். இதை படிச்சுட்டா போறது, இதனால என்ன ஆக போறது அப்படின்னு அலட்சியமா விடுறதுக்கு இந்த மனசு தான் காரணம். இதே போல எல்லாத்திலையும் பார்த்துக்க வேண்டியது. அதனால மனையேவ மனுஷியானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோகோ அப்படின்னு சொல்லுங்க. அதனால இந்த நெஞ்சை நம்மோட இந்த ஆத்மாவோட சேர்த்து வச்சுக்கணும். இல்லைன்னா நெஞ்சு ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருந்ததுன்னா அப்போ இந்திரியங்கள்லாம் கண்ணொரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கும். அதனால கண் காது இதெல்லாம் ஒவ்வொரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் நாம எந்த விதத்திலையுமே பொருந்தி நிற்க முடியாது. அதனால இப்படி நல்நிலைமைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய நாம் என்ன ஞான சக்தி படைத்தவர்களோ இந்த தன்மையிலிருந்தே நல்மார்க்கத்துல எல்லாத்தையும் எம்பெருமானுக்கு அர்ப்பித்து நாம் செய்யக்கூடிய காரியத்தெல்லாம் எம்பெருமானுக்கு அர்ப்பித்து நம்மையும் எம்பெருமானுக்கு அர்ப்பித்து நாம உயிர்ந்து போக வேண்டும் அப்படின்னு காட்டினாரே. இந்த மார்க்கத்திலே அவர் காண்பித்தபடி அப்படியே பொருந்தி நிற்கிறதுக்காக மன்னி வாழ நெஞ்சே, இந்த நெஞ்சாகப்பட்டது நமக்கு துணை செய்ய வேண்டும். அதனால இந்த நெஞ்சு துணை பண்ணணுமானதுனால அந்த நெஞ்சை ஒழிக்கிறார். நெஞ்சே சொல்லுவோம். எப்பவுமே ஒரு விஷயத்துல ஈடுபாடு அதிகமா இருந்ததுன்னா அது வாய் வருவ பண்ணும். அதாவது நமக்கு கூட வேண்டியவர்கள் யாருன்னா இருந்தா அவளை பத்தி எப்பவும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டே வாய் வெறுவிட்டே இருக்கும். நமக்கு பிடிக்காதவாளா இருந்தாலும் அவன் அயோக்கியம் அதை பண்ணான் இதை பண்ணான் திருப்பி திருப்பி அதையும் வாய் வெறுவிட்டே இருக்கும். புரியுதா? அதனால இந்த வாய் வெறுவதனால என்ன ஆறுதுன்னு சொன்னா, நல்லதா இருந்தாலும் சரி கெட்டதா இருந்தாலும் சரி எந்த பக்கமா இருக்கட்டும் முதல்ல இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன். அதனால இந்த வாய் வருவதனால லாபம் என்னன்னா அந்த தன்மை நம்ம இடத்துல கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஒருத்தர் இடத்துல ஈடுபாடு கொண்ட தன்மையோ விரும்பக்கூடிய தன்மையோ இல்ல அவளை வெறுக்கக்கூடிய தன்மையும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். இந்த வாயால சொல்லாத ஒரு 10 நாள் விட்டுட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அவனிடத்துல இருக்கிற வெறுப்பு போயிடும். நமக்கு எவ்வளவு தீங்கு பண்ணாலும் இப்ப வாயால சொல்லாத இருந்துட்டான்னா அது போயிடும். ஆனா இவன் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த வரவன் போறவங்கட்டெல்லாம் சொல்லி 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 அத்த 4 நாள் அத்தை பாலிஷ் பண்ணி அந்த வெறுப்பை ஏற்றிண்டே இருப்பான். அதே மாதிரிதான் நல்ல தெரியும். எதுக்காக இந்த நெகட்டிவ் சொன்னேன்னா சுலபமா புரியுறதுக்காக சொன்னேன். அதனால நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே, நெஞ்சே சொல்லுவோம். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானாருடைய ராமானுஜனுடைய குணங்கள், அதாவது ராமானுஜன் சரணாரவிந்தம் மன்னிவாழன் அப்படிப்பட்ட மென்மையானதாயும் மனம் வீசக்கூடியதாயும் அவருடைய உபதேசமும் அவருடைய குணமும் இருக்கிறபடிக்கு அந்த குணங்களை ஒருத்தரை பத்தி நாம சொல்றோம்னா என்ன அர்த்தம்? அவருடைய குணங்களை தான் சொல்றோம். அவர் நல்லவர், இப்படி உபகாரம் பண்ணார், அது பண்ணார், இது பண்ணார், எனக்கு எப்படி எல்லாம் அவர் பண்ணார் தெரியுமா, எனக்கு வாழ்வுக்கு வழக்கேற்றி வைத்தவர், அப்படி இப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லை. அது சொல்றதுன்றது என்னது? அவருடைய குணம் தான், குண கீர்த்தனம் தான். நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே, அப்படிப்பட்ட உயர்ந்ததா இருக்கக்கூடிய இந்த ராமானுஜனுடைய நாமங்கள். நாமங்கள்னா என்ன அர்த்தம்? எம்பெருமான், எம்பெருமானார், எம்பெருமான காட்டிலும் எம்பெருமானார் அப்படின்னு புகழக்கூடியவரா இருக்கார். எம்பெருமான் இருந்த இடத்துல அப்படியே சாஸ்திரமாக இருக்க கூட்டுக்கு ஒரு இடத்துல நிலையா இருக்கான். இவர் லோகம் மொத்தம் சஞ்சரிச்சு இதர மதங்கள்லாம் நிரசனம் பண்ணி எல்லாம் நமக்கெல்லாம் பாடுபட்டு எல்லாரையும் நன்மார்க்கத்துல நிலைப்படியாக செய்து அருளி அதுக்கப்புறம் வாழடி வாழையா வரக்கூடியதாக சம்பிரதாயங்கள்லாம் ஏற்படுத்தி அப்படிலாம் பண்ணார். அதனால எம்பெருமானார். உபயோகூதியும் உடையவர், அதனால உடையவர். ராமானுஜனுக்கு லக்ஷ்மணமுனி, அதாவது பெருமாளுக்கு அடுத்தவராக அவருடைய கொள்கையெல்லாம் பரப்பக்கூடிய ராமனுக்கு அனுசனாக இருந்தார் ராமானுஜன். இப்படி
பல ஸ்ரீபாஷ்யத்தை பண்ணி அருளினவர் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர். இப்படி இருந்தால் அவருக்கு எதிராக எதிர்களுக்கெல்லாம் தலைவர். அப்படின்னு ஒவ்வொரு குணங்கள் அவருடைய நாமம்னா இப்போ ஆவாவாளுடைய குணத்துக்கு தகுந்தது தானே நாமம். அதனால ராமன்னா ரமிப்பிக்கக்கூடியவன், ரமிப்பிக்கக்கூடியவனா இருக்கவனுக்கு ராமன் வசிஷ்டர் பேர் வச்சார். பரதன்னா பாவராக தாளத்தை உடையவனா இருக்கக்கூடியவன் பரதன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சார். அதாவது பாவராக தாளம்னா மனோவாக்காய் மூணும் ஒன்னா இருக்குது. மனசுல பாவம், வாக்குல ராகம், கையில தாளம். அது மாதிரி மனோவாக்காய் மூணும் ஒன்று பொருந்தியவராக இருக்கக்கூடியவர் பரதன் அப்படின்றதுனால பரதன் வச்சார். சத்ருக்னா சத்ருவே இல்லாது அவர் பாகவதற்கே கைங்கரியம் பண்ணார். லக்ஷ்மணா எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணான். அவன் எம்பெருமானுக்கு அடியவனா இருக்கக்கூடிய பரதனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணான். ஆனால் அவனுக்கு சத்ருவே கிடையாது. நித்திய சத்ருக்கனா இருந்ததுனால சத்ருக்னு பேர் வச்சார். லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மி சம்பன்னா அப்படின்னு லக்ஷ்மி சம்பத், அதாவது கைங்கரிய எம்பெருமானுக்கு, அதாவது 2 பேருக்கும் திவ்ய தம்பதிகளுக்கு எப்பவும் கைங்கரிய ஸ்ரீ உடையவனா லக்ஷ்மணன், லக்ஷ்மி சம்பன்னன். அதனால லக்ஷ்மணன் பேர் வச்சார். அதனால இப்போ என்ன சேர்றதுன்னா, இப்படி அந்த நாமங்களை சொல்றோம்ன்றது அவாவாடைய குணகீர்த்தனம். அதனால ராமானுஜர் எத்தனையோ குணம் கொண்டு எல்லாரையும் அருளினாரோ அவருடைய நாமங்கள், பல நாமங்கள். நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே, அப்படி உயர்ந்தபடியா இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமானாருடைய நாமங்களை நாம் நன்றாக சொல்லுவோம். நெஞ்சே அது எதுக்கான அப்படி வாய் வருண்டே இருந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் நாமே அதில் மெய்யனா இருக்கணும். முதல்ல நாம பாட்டுக்கோ இப்போ சொல்லிகிட்டே வந்தோம்னா, அதனால தான் கலவு சங்கீர்த்திய கேசவம்னு கூட சொல்லியிருக்கு. இந்த எம்பெருமானுடைய நாமத்தை நாம சொல்லிகிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு அது நல்லா மனசுல பட்டு உடனே அதன்படிக்கு நாம நடப்போம், அந்த எம்பெருமானுக்கு ஆட்படுவோம். அதனால குணகீர்த்தனம் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப முக்கியம். எப்படி புகழ் மலிந்த பாமன் மாறன், அந்த மாறன் என்ன பண்ணார்? பூமன்னு மாறு பொருந்திய மாறுவன் புகழ் மலிந்த பாமன்னு மாறன். அந்த மாறன் 1000 பாட்டிலையும் எம்பெருமானுடைய குணகீர்த்தனத்தை தான், அவனுடைய புகழை தான் மலிந்து ஒவ்வொரு பாட்டுதோறும் அவனுடைய குணத்தை பாடினார். அதே போல நாமும் எம்பெருமான் உபகாரம் பண்ணத்தை அந்த நம்மாழ்வார் பாடினார். அந்த மாறன் அடிபணிந்துய்ந்தவன் இருக்காரே, அந்த எம்பெருமானுடைய குணத்தை காட்டின நம்மாழ்வாருடைய அடிபணிந்துய்ந்தவர், அவருடைய நாமத்தை நாமெல்லாம் அந்த எம்பெருமானாருடைய நாமத்தை சொல்லுவோம், சொல்லி உஜ்ஜீவிப்போம். நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாங்களே அப்படின்னு இந்த முதல் பாசுரத்தை முடிச்சு. பூமன் மாது பொருந்திய மார்வன் புகழ் மலிந்த பாமன் மாறன் அடிபணிந்துய்ந்தவன் பல்கலையோர் காம் மன்ன வந்த ராமானுஷன் சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னி வாழா நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே. மேல் பாட்டு. 2ஆம் பாட்டு. கல்லார் பொழில் தென்னரங்கன் கமல பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனிதரை நீங்கி உரையல் பிரானடிக்கு விழாத அன்பனி ராமானுஷன் மிக்க சீரமல்லால் விழாதென் நெஞ்சி ஒன்றறியேன் எனக்குற்ற பேரியல்லே. முதல் பாட்டிலே ராமானுஜனுடைய நாமத்தை சொல்லுவோம் அப்படின்னு நெஞ்சை அழைத்தார். முதல் பாட்டிலே ராமானுஜனுடைய நாமத்தை சொல்லுவோம் அப்படின்னு நெஞ்சை அழைத்தார். 2ஆம் பாட்டில் இந்த ராமானுஜனுடைய சீல குணத்துக்கு ஆழங்கால் பட்டு அவருடைய திருவடிகளையே அனுபவித்து கொண்டு மற்றவாள் இருக்காளே அவளெல்லாம் எதையுமே விரும்பாத இருந்தார்.
அப்படின்றத இந்த 2வது பாட்டுல சொல்ற. அதாவது இந்த நெஞ்சை இவர் விழிச்ச உடனே இந்த நெஞ்சாகப்பட்டது என்ன பண்றதுன்னா இவர் சொன்னபடியே அவரிடத்திலேயே ஈடுபட்டு வேறு ஒன்றத்தையும் விரும்பாது நின்றது. இது என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்றத இந்த இடத்துல, அதாவது அப்படி ஒரு பெரிய பாக்கியம். பாக்கியம்னா நாம சொன்னபடிக்கு நமக்கு துணை வரவா செய்துட்டாள்னா நாம எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவோம். இதை தவிர வேற ஒண்ணுமே நமக்கு வேண்டாம், இது ஒன்னே போரும் நமக்கு. நாம சொன்னபடி ஒருத்தன் நடக்கிறவன் இருந்துட்டான்னு நாம எல்லா காரியத்தையும் சாதிச்சுடலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமோ, அதை போல இந்த நெஞ்சாகப்பட்டது இருந்தது அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொல்ற. கள்ளார் பொழில் தென்னரங்கன் கமலப்பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனுஷரை நீங்கி உரையல் பிரானடி கீழ் விழாத அன்பனி ராமானுஷன் மிக்க சீலமல்லால் விழாதென் நெஞ்சு ஒன்னறியேன் என குற்ற பேரியல்லே. அதாவது முதல் பாட்டிலே பூமன்னு மாறு பொருந்திய மார்வன் அப்படின்னு சொன்னார். முதல் பாட்டில பூமன்னு மாறு பொருந்திய மார்வன் அப்படின்னு சொன்னது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த இடத்துல பொதுவுல பெருமாளை சொன்னதுனால இது பரரூபத்தை சொன்னபடி. எம்பெருமான் உபய விபூதி நாயகனா வைகுண்ட லோகத்துல எழுந்திருக்காங்க, அதை இங்கு சொன்னார். ஏன்னா தன்னை அடையறதுக்கு தானே உபாயம். சொப்ராப்தையே ஸ்வயமேவ சாதனதையா யோகுஷ்யமான ஸ்ருதௌ அப்படின்ற ரீதியில தன்னை அடைவதற்கு தானே உபாயமாய் நிற்கிறான் அப்படின்னு சொன்னதுனால, தன்னை அடைவதற்கு அப்படின்னா எங்க போய் அடையிறனமோ தேச விசேஷத்துல தான் போய் அடையிறமானதுனால இந்த இடத்துல பூமன்னு மாது பொருந்திய மார்வன் அப்படின்னு சொன்னது பரரூபத்தை, அதாவது வைகுண்டத்துல நித்தியம் சேவியனா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானை சொன்னார். அந்த சொப்ராப்தையே தன்னை அடைவிப்பதற்கு ஸ்வயமேவ சாதனம்னு சொன்னாரோ, அந்த நாம அங்க போய் அடைய போறோம். அதான் அந்த இடத்துல தன்னை அடைவதற்கு அப்படின்றது வைகுண்ட லோகத்துல என்ன ஸ்வயமேவ சாதனம்னா, சாதனம்னா நம்ம அழைச்சின்னு போறதுக்கு இங்கதானே வரணும். அதனால இந்த லீலா விபூதியில இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அவனேதான் சொப்ராப்தையே ஸ்வயமேவ சாதனத்தையா ஜோகுஷ்யமான ஸ்ருதோ ஸ்ருதிகள்லாம் அப்படி சொல்லி உபாயமும் உபேயமும் அவனே அப்படின்னு. உபேயமா இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமான் நம்மிடத்துல இந்த இடத்துல உபாயமா வந்திருக்கணும்ல. அதனால அந்த எம்பெருமான் இங்க அவதாரம் கொண்டுள்ளானே அர்ச்சாவதாரமா, அதுல பூலோக வைகுண்டமா இருக்கக்கூடியதான ஸ்ரீரங்கம் பெரிய கோயில் இருக்கே, அந்த பெருமாளை இந்த இடத்திலே சொல்ல. கள்ளார் பொழில் தென்னரங்கன், கள்ளார் பொழில் தென்னரங்கன். கள்ன இந்த இடத்துல தேன் அர்த்தம், மது அப்படின்னு அர்த்தம். கள்ளார் பொழில் தென்னரங்கன் அப்படின்னு சொன்ன மது மிக்கதான, மது மிக்கதான சோலைகளை உடைய, பொழில்களை உடையார். பொழில்கள் நன்னா உபய காவேரி பெருக அந்த இடத்துல நீர்வளம் நிறைய இருக்கிறதுனால, சோலைகள்லாம் சமுத்திரமா நன்றா வளர்ந்து இருக்கிறதுனால அதுல இருக்கக்கூடிய புஷ்பங்கள்ல தேன் நிறம் பெற்றிருக்கிறது. கள்ளார் பொழில் வாட்டம் இல்லாததான சோலையின் அர்த்தம். அதனால நிறைய தேன் பெருகா நிக்கிறத இந்த இடத்துல சொன்னார், பெருகுகிறத சொன்னார். கள்ளார் பொழில் அப்படி இருக்கக்கூடியதான சோலைகள்லாம் சூழ்ந்ததான தென்னரங்கம், அழகியதான அரங்கம்.
அந்த தென் தென் சொன்னா தெற்க இருக்கிறதுன்றது அர்த்தம் இல்லை, அழகியதானே தானே தர்சனீயம், அதாவது காண்பதற்கு விரும்பக்கூடியதா இருக்கு, காண்பதற்கு நன்றாக. அரங்கன், அரங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்திலே கோயிலிலே கண் வளர்ந்திருக்கக்கூடியவன். கள்ளாறு பொழில் தென்னரங்கன் இப்படின்றது ஒரு அர்த்தம். இப்போ கள்ளாறு பொழில் தென்னரங்கன் அப்படின்னு சொன்ன அதான் இந்த தென்னரங்கம் ஸ்ரீரங்கத்தினுடைய தன்மை அழகையிலான ஸ்ரீரங்கத்திலே வர்த்திக்கக்கூடியவன், எழுந்தருளிருக்கக்கூடியவன் அப்படின்றது இந்த இடத்துல அந்த எம்பெருமானுடைய கமல பதங்கள் அப்படின்னு மேல போடுது. இப்போ கள்ளாறு பொழில் அப்படின்னு சொல்றது தென் அரங்கன்னு சொல்றது எப்படின்னு சொன்னா, எம்பெருமானே கைவண்ணம் தாமரை கமலம் போலும் கண்ணினையும் அரவிந்தம் அடியும் அகுதே அப்படின்னு கை கால் கண் எல்லாம் தாமரை போல இருக்கிறது அப்படின்னு வர்ணிச்சார். இதை நம்மாழ்வார் சொல்லத்தே கருமாணி கமலமேல் மணித்தடம் தாமரை காடுகள் போல் திருமாறுவாய் கண்கை ஊந்தி காலுடைய ஆடைகள் செய்ய பிரான். ஒரு கருமாணிக்க மலை, அதுல தாமரை காடுகள் போல், அந்த தாமரை காடு மாதிரி அங்கங்க தாமரை பூத்திருக்கு. அதாவது திருமார்வாய் கண் கை எல்லாம், வாய் கண் கை கால் ஆடை எல்லாம் தாமரை போல தாமரை பூத்தா போல இருக்கிறது. அதனால இதுவே எல்லாம் போக்கியமா இருக்கு. எல்லாம் பெருமாளுடைய அவயவங்கள்லாம் ஒவ்வொரு அவயவமும் இருக்கிறதுனால இப்படி ஒவ்வொரு அவயவங்கள்லையும் தேன் பொருள். கள்ளார் பொழில் கருமா பச்சமா மலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச்சங்கன் அப்படின்னு வாய் பவழம் போல இருக்கு. அதான் எல்லாம் தாமரை, கைவண்ணம் தாமரை, வாய் கமலம், கண்ணினை அரவிந்தம் அடியும் அகுதே அப்படின்னு சொன்னாரு. அதை போல அப்படி எம்பெருமான் கள்ளார் பொழிலா இருக்கக்கூடியவன். அந்த திருமேனியையும் சொல்லலாம். கள்ளார் பொழில் அங்க பரரூபம் எப்படி இருக்கும்னா அது அப்படியே ஒரு ஜோதிஷா இருக்கும். இந்த திருமேனியில அந்த திருமேனியில இது உண்டு, இருந்தாலும் அது ஒரே தேஜோமய ரூபமா இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல தான் அதுதான் நம்ம அனுபவிக்க முடியும். அப்படி இருக்கக்கூடிய கள்ளாறு பொழில் தென்னரங்கன், இதுவே ஒரு பொழிலை போல அவனுடைய திருமேனி. ஏன் பொழில்னு சொன்னான்னா, எப்படி சோலைகள்லாம் போனோம்னா பூங்காக்கள்லாம் போனோம்னா நம்முடைய சிரமங்கள்லாம் போறதோ அது போல எம்பெருமானுடைய திருமேனியை நாம் சேவிச்சாலே சமஹரமான திருமேனி, நம்முடைய சிரமங்கள்லாம் போக்கக்கூடியதான திருமேனி. அந்த திருமேனியில தவாமிருதீனி பாத பங்கஜே, அதனால திருவடி தாமரையிலிருந்து தேன் விழுகிறது, வாயிலிருந்து வாய் தீர்த்தம் பாய்ந்தாட வல்லாய் வளம் புரியே கற்பூரன் நாருமோ கமலப்பூ நாருமோ திரு பவள செவ்வாய்தான் தித்தி திருக்குமோ அப்படின்னு ஆண்டாள் சங்க கேட்கிறா. மறுபொசித்த மாதவந்தன் வாய்ச்சுவையும் நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன். அப்படி எல்லா அவயவத்திலிருந்தும் தேன் சதிருஷமாக அப்படியே பெருகிறதுனால இதுவே எம்பெருமானுடைய திருமேனியே கள்ளார் பொழில். அப்படிப்பட்ட தர்சனியமான அரங்கன், அரங்கத்திலே எழுந்தருளிருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது அரங்கம்னு ஸ்ரீரங்கம்ன்ற ஊருக்கும் இது பொருந்தும், இல்லை எம்பெருமானுடைய திருமேனிக்கும் அப்படியே பொருந்தும். கள்ளார் பொழில் தென்னரங்கன். அப்படிப்பட்ட இதுல கமலப்பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனிஷரை கமலப்பதங்கள், அப்படிப்பட்ட தென்னரங்கனுடைய தாமரை திருவடி இருக்குதே, அதாவது யோனித்யம் அச்சுத பதாம்புஜ யுக்ம ருக்ம வியாமோகதா அப்படின்னு சொன்னாரு. அதனால அப்படிப்பட்டதான கமலப்பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனிஷரை நீங்கி,
அந்த கள்ளார்பொழில் தென்னரங்கனுடைய கமல பதங்கள் தாமரை போன்றதான திருவடிகளை நெஞ்சில் கொள்ளா, தாமரை போன்றதான திருவடிகளை அப்படின்னு சொல்றது உபலட்சணம். எந்த இடத்துலையுமே திருவடின்றது திருமேனிக்கு உபலட்சணம். அப்படி கமலப்பதங்கள் அதனால கமலப்பதம்ன்றது பாவனமா இருக்கக்கூடியது, சம்சார தாபத்தினுடைய சமத்தை போக்கடிக்கக்கூடியது அப்படின்றது. அந்த எம்பெருமானுடைய திருமேனி மொத்தமே ஆபீஷான் மௌலி பர்யந்தம் பஷ்யத புருஷோத்தமா பாதகானி ஆசு நஷ்யந்தி அப்படின்னு சொல்லிருக்கிறதுனால திருவடி பீடம், பீடத்திலிருந்து திருமுடி வரை நாம சேவிச்சா நம்முடைய பாதகங்கள்லாம் சொல்லிருக்கிறதுனால ஆழ்வாரும் கூட பச்சமா மலை போல் மேனி அவளவாய் கமலச்சங்கன் அச்சுதா மரவேரே ஆயர்கம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவைன்னு சொன்னார். அதனால எம்பெருமானுடைய திருமேனியை நாமும் அந்த அழகிலே ஈடுபட்டு வர்த்திக்க வேணும். அதை அப்படி ஏன்னா ஒவ்வொரு அவயவமும் நமக்கு அந்த திருமேனியை பார்த்தா பச்சமா மலை போல் மேனி திருமேனியை பார்த்தா அந்த கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியா இருக்கிறதுனால நம்முடைய சமங்கள்லாம் போடுது. பவளவாய், அதுக்கப்புறம் வாயிலிருந்து மாசுச்சா சோதிக்க வேண்டாம் அப்படின்ற நமக்கு ஒரு உற்சாகம் வருது. அதுக்கப்புறம் கமல செங்கண், கண்ணை பார்த்தா நாம ஈஸ்வரோகம் நானே தான் நமக்கு ராஜா அப்படின்னு ஈஸ்வரன் நாம நினைச்சிருந்தோன்னா வல்வினையேன ஈர்க்கின்ற குணம் ஈஸ்வரோகம் என்று இருப்பாரை தோற்பித்து நமஸ்தே என்று திருவடிகளிலே விழப்பண்ணுவோயான கரியவாகி புடபறந்து விழுந்து செவ்வரியோடி நீண்டவ பெரியவாய கண்கள் அப்படின்றதுனால நமக்கு நாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க தன்மையே மாற்றி அந்த கண்ணால குளிர்ந்த கட்டாட்சம் பட்ட ஒண்ணு அப்படியே அவனுக்கு தோற்று அடிமை தோற்று அப்படியே எல்லாரும் லோகத்துல கூட கண் வலையில தான் எல்லாரும் விழறா. இந்த காதல் பண்றான்னு சொல்றாளே அவள்லாம் கூட ஒருத்தர் அந்த கண் பார்வையில தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மயக்கம் வருது. அதனால அந்த எம்பெருமானுடைய கண்கள் இந்த சாதாரண ஜனங்களுடைய கண்ணையே பார்த்து நாம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மயங்கிறாளே அதை சர்வேஸ்வரனா இருக்கக்கூடிய கண்ணுக்கு மயங்கிறதுக்கு சொல்லவும் வேணுமா? அதனால இப்படி எம்பெருமானுடைய கமல பதங்கள்ன்றது திருவடி உபலட்சணமா அந்த திருமேனி. திருவடி நமக்கு அவலம்பனமா இருக்கிறதுனால திருவடின்னு ஏன்னா நாம எல்லாரும் அதனால திருவடி கமல பதங்கள் அப்படின்னு சொல்றது உபலட்சணம். அதனால அந்த கமல பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா, அந்த திருமேனியை நெஞ்சில் கொள்ளார் காணாதார் கண்ணென்னும் கண்ணல்ல கண்டாமே ஊனார மார்வனை உள்ளூரும் பொன்மலையை காணாதார் கண்ணென்னும் கண்ணல்ல கண்டாமே தோளாத மாமுனியை தொண்டர்கினியானை கேளாச்செவிகள் செவியல்ல கேட்டாமே ஆண்விடையெழுந்தடத்தார்க்கு ஆளானார் அல்லாதார் மானிடவர் அல்லர் என்று என் மனத்தே வைத்தேனே இப்படின்னு திருமங்கை ஆழ்வார்லாம் சாய்க்கிறேன். அப்படி எம்பெருமான பார்க்காத கண் இல்லை, எம்பெருமான பாடாத வாய் அல்ல, கேட்காத செவி அல்ல. கம்பநாட்டாழ்வாலும் அப்படி சாய்க்கிறார். அத போல கமல பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனிஷரை நீங்கி அந்த எம்பெருமானுடைய பதத்தை இப்போ கீழே தன்னுடைய நெஞ்ச சொன்னார். அதாவது எம்பெருமானாரை நீ நினைக்க வேண்டும், அவன் நாமத்தை நாம சொல்லலாம் வா அப்படின்னு சொன்னார். நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களில். இப்போ நாமும் அந்த காரியத்தை பண்ணணும்னு சொன்ன அந்த காரியத்தை பண்ணாதவர்களோட சம்பந்தம் வச்சுக்க கூடாது. அதனால இந்த பாசுரத்துல கமல பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனிஷரை நீங்கி, அதாவது புகழ் மலிந்த பாமன்னு மாறன். அந்த இடத்துல மாறனாகப்பட்டவர் என்ன பண்ணார்? சடகோபன் நம்மாழ்வார் எம்பெருமான அந்த அப்படி புகழ் மலிந்த பாவை பாடின
நம்மாழ்வார். அதை பின்பற்றின ராமானுசனே நாம இது பண்ணார். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, பூனார மார்வனை புள்ளூரும் பொன்மலையை காணாதார் கண்ணென்னும் கண்ணல்ல கண்டாமே, கேளாச்செவிகள் செவியல்ல கேட்டாமே, பாடாதார் பாட்டென்னும் பாட்டல்ல கேட்டாமே அப்படின்னா அறுத்து சொன்னாரே. மற்றவர்களோட எம்பெருமானோட சம்பந்தம் வச்சுக்காதவர்களோட வச்சுக்க மாட்டேன்னு அந்த மாதிரி சொன்ன குறையல் பிரானடிக்கு திருமங்கையாழ்வார். அவர் எம்பெருமான் புகழையே பாடினார். இவர் எம்பெருமானுடைய புகழை பாடுறது மாத்திரம் இல்லாத அதை விட முக்கியமா எம்பெருமான் புகழ் பாடாதவர்களுடைய சம்பந்தத்தை அறுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படிப்பட்டதான குறையல் பிரானடிக்கு நெஞ்சில் கொள்ளா மனுஷரை நீங்கி, அந்த நெஞ்சில் கொள்ளா மனுஷரை நீங்கி அவர்களெல்லாம் உட்தொழித்து, அந்த மனுஷர்கள்லாம் உட்தொழித்து இருக்கக்கூடிய குறையல் பிரானடிக்கு, குறையல் பிரான்னா திருமங்கையாழ்வார். அதனால இப்போ இதுவரையில் வச்சுக்கோம். இந்த வாரம் கள்ளார் பொழில் தென்னரங்கன் கமலப்பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனுஷரை நீங்கின்றதுலேருந்து அடுத்த வாரம் தொடரும். கவிதார் கள்ளார் பொழில் தென்னரங்கன் கமலப்பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனுஷரை நீங்கி குறையல் பிரானடிக்கு உள்ளாதவன் பனி ராமானுஷன் மிக்க சீலமல்லால் உள்ளாதென் நெஞ்சு ஒன்னறியேன் எனக்குற்ற தேரியல்லே. அதனால அடுத்த வாரம் இது தொடரும். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்யுபசிரோபங்க பஞ்சானன பராக்கிரம ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய ஸ்திரம் விஜயதாம் புவி ஸ்ரீராமானுஜ சித்தாந்த நிர்தாரண துரந்தரா ஆதிஷடகோபாத்யதீந்திரோ ஜயதாத்புவி ஸ்ரீரங்கபூர்வஷடஜித்யதீசான பதாஸ்ரயம் ஸ்ரீவத்சவம்சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம். மியூட்ல இருந்து எடுத்தாச்சு. யாருக்கா கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். இங்க ஷடகோபன் அடியே ரொம்ப பிரமாதம், ஆச்சரியமா இருந்தது. முக்கியமா அந்த முதல் பாசுரத்துல இருந்து இரண்டாம் பாசுரத்துக்கு லிங்க் கொடுத்தது பரரூபத்திலிருந்து லீலா விபூதியில் இருக்க ஸ்ரீரங்கநாதன்கிறது ரொம்ப அழகான சமாச்சாரமா பட்டுது. ரெண்டாவது ஒரு இடத்துல தடுக்கி விழுந்துடுத்து, எனக்கு அதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ண நான் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். நிற்கின்ற தெய்வம் எல்லாம் நிற்கின்றதெல்லாம் நெடுமால், அந்த மெய்ஞானம் வந்ததும் மோட்சம், பேதம் தெரியாத இருக்கணும். அப்ப நானும் அவனும் ஒன்றே என்ற ஞானம் ஏற்பட்டால் மோட்சம்னு அந்த இடத்துல முதல்ல ஆரம்பத்துல நீங்க சொன்னது, அது இன்னும் அத்வைதபரமான அர்த்தமாவோ என்னவோ தடுக்கு ஏற்பட்டது அயமாத்மா பிரம்மாங்காப்புல. அதுக்கப்புறம் கடைசியில நீங்க அதை முடிச்சுட்டு ஈஸ்வரோஹங்கிறவனை திருத்தி பணி கொள்ளி வைப்பார்னுட்டு. சோ அந்த முதல் இடத்துல சொன்னதுதான் சரியா புரியல. அதாவது சில பேர் அப்படி சொல்றா, நிற்கின்றதெல்லாம் நெடுமால் என்றோராதார் கற்கின்றதெல்லாம் கடைன்றது திருமழிசை ஆழ்வார் வாக்கியம். இதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்லை. எந்த இடத்துல இருக்கிறது எல்லாம் என்ன எல்லாம் எம்பெருமானுடைய எல்லாத்துலயும் எம்பெருமான் உள்புகுந்து அந்தர்யாமிப்பேன இருக்கான்றதை தெரிஞ்சுக்கலன்னா மற்ற சாஸ்திரம் எல்லாம் வியர்த்தம்னு சொல்றாரு அந்த இடத்துல. அது கிளியரா இருக்கு. அந்த ஆசுரத்தை நான் எடுத்துட்டு என்ன சொன்னேன்னு சொன்னா, சில பேர் அந்த தத்துவஞானம் இருந்தா மோட்சம்னு சொல்றா. எல்லாத்துலயும் பெருமாள் இருக்கான்னு நான் இந்த இடத்துல நிற்கின்றதெல்லாம் நெடுமாள்னா என்னென்ன வஸ்துவா இருக்குதோ அந்த வஸ்துவில பெருமாள் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அது கேவலம் அந்த வஸ்து அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது. என்ன அது உள்ள அந்தர்யாமியா இருக்கான்றது பெருமாள் நினைச்சுக்கணும்ன்றது இது விஷயம். ஆனா அவள்லாம் என்ன சொல்றான்னா, இந்த விஷயத்த எல்லாமே ஒண்ணுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. நிற்கின்றது எல்லாம் நெடுமால்லாம் என்ன அர்த்தம்? நிற்கின்றது A B C 1 2 3 இன்ஃபினைட் வரையில் பல பொருள்கள் இருக்கு.
அது இருக்கிறதெல்லாம் பெருமாள். அது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது அது உள்ள பெருமாள் இருக்கான்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி சாஸ்திரம் சொல்றத அவ என்ன பண்றான்னா எல்லாமே ஒண்ணுன்னு நினைச்சுக்கிறான். அந்த தத்துவ ஞானம் வந்துடுச்சுன்னா, அந்த மெய்ஞானம் எல்லாம் ஒண்ணுன்னு வந்துடுச்சுன்னா, நான் தான் பிரம்மம் அப்படின்ற நினைவு வந்துடுச்சுன்னா உடனே, அதாவது அந்த இடத்துல நானே இந்த ஆழ்வார் பாசுரத்தை சொன்னதுனால இது ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துட்டு தெரியுது. புரிஞ்சிடல. அப்போ இப்ப புரியுறது. அந்த லிங்க் கனெக்ட் ஏற்பட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கும் செகண்ட் பார்ட்டுக்கும் இருக்கிற லிங்க் சம்பந்தம் இது இந்த மாதிரி எத்தனை பேருக்கு இது சந்தேகம் வருதோ தெரியாது. அதனால சாதாரணமா நிற்கின்றதெல்லாம் நெடுமால் என்று ஓராதார் கற்கின்றதெல்லாம் கடைனா ஒட்டுலேருந்து இன்ஃபனைட் வரையில எத்தனையோ பொருட்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு பொருள்லையும் எம்பெருமான் அந்தராத்மாவா இருக்கான்றது தெரிஞ்சுக்கலன்னா வியர்த்தம்னு இங்க வேத பொருளை அவர் சொன்னார். யாரு? வேத செழும்பொருள் 496 பாட்டுன்னு சொன்னாரு. அதனால வேத செழும்பொருள் அவர் சொன்னார். ஆனா இதையே மற்றவர்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சில பேர்ல அத்வைதி பிரவൃத்திகள்லாம் எல்லா பெருமாள்னு சொன்னா உடனே எல்லாம் ஒண்ணு, அவனை தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லை, எல்லாம் பொய். அதனால நான் சொல்றதும் அவன் சொல்றதும் ஒண்ணு அப்படின்ற அந்த ஞானம் வந்துட்டாலே மோட்சம்னு சொல்றார். நானும் அவனும் ஒண்ணுன்னு சொல்லி வந்துடுச்சுன்னா அப்ப இருக்கிற பொருள்கள்லாம் பேதமே தெரியக்கூடாதுன்னு சொன்னா அப்போ நாம எந்த காரியத்தையுமே பண்ண முடியாது. ஆன மாதிரி இருந்தா மற்றவர்களுக்கெல்லாம் அந்த பேத வாசனை யாருக்கு அவ சொல்றபடி அப்படி வாசனை யாருக்கு வரும்? ஏதோ கோட்டியில ஒருத்தருக்கு, இது யாரோ ஒருத்தர் 2 பேருக்கு வருமோ வராதோ, அதுவே சரியான மார்க்கம் இல்லை. அப்படியே அது மார்க்கமா இருந்தாலும் புரியுது, அது எல்லாருக்கும் வருதோ வராது. லோகத்துல அப்ப அத்தனை பேரும் தங்களுடைய வாழ்வை கிடைத்திருக்கிறது அரிதான இந்த மனித பிறவியை வீணடித்தார்கள் அர்த்தம். அப்போ நாம என்ன பிரயோஜனம்? கிடைக்கக்கூடாத பிறவி கிடைச்சி நமக்கு நல்வாழ்வுக்கு உண்டான பிரயத்தனத்தை படணும்னா கூட பட முடியாத போறதுன்னு சொன்னா, ஆன மாதிரி ஒரு மார்க்கம், கடினமான மார்க்கம் இருக்குதுன்னா அந்த மார்க்கத்தை ரைட்டுன்னு நம்ம ஒத்துக்கல. அப்படி ஒரு மார்க்கம் உண்மையா இருக்குமாகிலும் அந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றணும்னு முனையறவங்க கூட யாரோ ஒருத்தர் தான் இருக்க முடியும். முயல் கொம்பு மாதிரி, ஆகாச தாமரம் மாதிரி. மற்றவர்களுக்கெல்லாம் அது பயன்படாதே. அதை சொல்றதுக்காக இப்ப அதை சொன்னேன். ஆனா இந்த நம்முடைய இந்த வேதத்தின் மெய்ப்பொருள் என்னன்னா, யாரார் எந்த தன்மையில் இருக்காளோ அந்த தன்மையிலிருந்தே எம்பெருமானை பற்றலாம். யாரார் எந்த தன்மையில் இருக்காளோ அவ செய்யக்கூடிய காரியமெல்லாம் எம்பெருமானுடைய கட்டளையில வந்தது. அதனால எம்பெருமானுடைய ஆராதனத்துல சேர்ந்தது. அப்படியே ஆராதிச்சு, அதாவது தன்னுடைய உடல் மூலமா செய்யற காரியம் மொத்தத்தையும் கண்ணன் கீதையில சொன்னபடி அவனுக்கு அர்ப்பித்த எண்ணத்தவரா இருந்து நம்முடைய ஆத்மாவையும் அவனுக்கு அர்ப்பிக்கணும். அர்ப்பிச்சுட்டா நமக்கு நல்வாழ்வு வரும். அது யாருக்கு வேணாலும் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அவளுடைய தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி உடல் தொழிலை பண்ணி அந்த எம்பெருமானுக்கு அந்த உடலினுடைய காரியத்தை சமர்ப்பிச்சு அப்படியே ஆத்மாவையும் சமர்ப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன. அது அடுத்தப்படியே நீங்க அவர்கள் கொண்டுள்ள வர்ணாசிரம தர்மங்கள் ஞான சக்தியால் ஏற்பட்ட தேஜோ ராசிகள் கொண்டாலும் எந்த நிலையில இருக்கிறவாளுக்கும் ஆத்மசேஷத்துவம் ஏற்படும் என்று காண்பித்தவர் அப்படின்ட்டு சமாதானம் சொல்லிட்டேன். பட் இந்த முதலுக்கு 2வது பாயிண்ட்க்கு தான் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்காக சரியா போச்சு. இப்படி இருக்குது. ஆனால எல்லா இடத்துலயும் பெருமாள் நிறைஞ்சி இருக்கான்றது வாஸ்தவமா இருந்தாலும் உடனே நிறைஞ்சி இருக்கான்றத விட்டுட்டு நிற்கின்றதெல்லாம்னா, அதாவது ஆடா இருக்கு, மாடா இருக்கு, மனுஷனா இருக்கு, தேவனா இருக்கு, திரியக்கா இருக்கு, சாவரமா இருக்கு, அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுத்துலயும் எம்பெருமான் இருக்கான்னு சொல்லணும். அதை விட்டுட்டு எல்லாத்துலயும் எம்பெருமான் இருக்கான்னு சொன்ன உடனே எம்பெருமான் மாத்திரம் தான் இருக்கான், அப்ப எல்லாமே எம்பெருமான் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் துல்லியமாயிடுச்சு, அதனால எல்லாமே ஒண்ணு அப்படின்னு ஒரு ராங் கன்க்ளூஷன் வந்துடுறோம். அந்த மாதிரி வரவாளுக்கு நானும் அதுவும் ஒன்றே அப்படின்ற நினைப்பு வந்தா மோட்சம்னு அவ சொல்றா. அப்படியே இருந்தா கூட அந்த மாதிரி யாருக்கு வரும்? அது சரியான மார்க்கம் இல்ல, அது அப்புறம் அது உண்மையா மார்க்கமா அவ சொல்றபடி இருந்தாலும் அந்த நினைப்பு யாருக்கு வரும்? இந்த பேதமா இருக்கக்கூடிய தொழிலை பண்ணக்கூடியவாளுக்கு வருமா? வராது.
அதாவது ஒரு தொழிலை நாம புரிகிறோம், ஒரு காரியத்தை செய்யறோம்னா நாம் வேற, காரியம் வேற, அதுக்கப்புறம் செய்யக்கூடிய கை வேற, கால் வேற, மனசு வேற, எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு. அப்படி இருக்கே ஒரே வாசனை எப்படி வரும்? வேத வாசனை எப்படி போகும் அவனுக்கு? அப்ப யாருக்குமே லோகத்தில் இருக்கவாளுக்கு போகாது. அப்ப எல்லாரும் பொய் வாழ்க்கை வாழற மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா? அப்போ யாருக்குமே மெய்யான வாழ்க்கை கிடைக்கவே கிடைக்காது. பொய்யான வாழ்க்கையை வாழறவன் நமக்கே இல்லாத போது இந்த பொய்யை இன்னொருத்தருக்கு நாம அர்ப்பிக்க முடியுமா? அதுக்குதான் அந்த விருந்து சொன்னேன், உபமானத்தை. நாம எப்படி சாப்பிட்டாலும் நமக்கு விருந்தாளின்னு வந்தா நாம நல்லத்தை தானே கொடுப்போம், கொஞ்சம் வசதியா, நம்முடைய சக்தி கல்மா அப்படிதான் இருக்கணும். அதாவது மெய்யா தானே இருக்கணும். நாமே பொய்யா இருக்கு, அந்த பொய்யே அவனுக்கு சமர்ப்பிக்க முடியுமா? முடியாது. அதனால இது போகாத ஊருக்கு வழி அப்படின்றத சொல்லி, அதனால இந்த ராமானுஜர் இந்த மாதிரி காண்பித்தார் எல்லாருக்கும் நல்வழியை அப்படின்னு சொன்னார். ரொம்ப விசேஷம் யோஜனை. அந்த கேள்வி கேட்க பட் இப்ப கேட்டதுல கிளியர் ஆயிடுது. அடியே குழப்பமாவே இருக்கான்னு? இல்ல இனிமே கிடையாது. அந்த சமயத்துல அந்த ஒரு செகண்டுக்கு தடுக்கி விட்டது, அதுக்காகத்தான் எங்க கனெக்ஷன் கேட்டது. சரியா போச்சு, இனிமே குழப்பம் இல்ல. என்ன இல்லாட்ட எங்கேயும் இந்த அத்வைத பரம எங்க ஓடிட்டு இருக்க என்ன புரியலையே நமக்குன்னுட்டு அதை ரொம்ப அழகா விஞ்ஞாபிச்சு சொல்லிட்டாரு. அழகா இது பண்ணி திருத்தி கரெக்டா சொல்லிட்டாரு. ரொம்ப சந்தோஷம். இல்லைன்னா பல்கலையோர் இவரிடத்துல மன்ன வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா எல்லாருக்கும் வாழ்வு காண்பித்த மகானோல் சாஸ்திரத்துல அப்படிதான் இருக்கு. அது காண்பித்தார். மறைவுரைக்கும் பொருள் எல்லாம் மெய் அப்படின்ற ரீதியில எல்லா சாஸ்திர வல்லுநர்களும் இவரிடத்துல யாருக்கும் எம்பெருமான அடையறதுக்கு தடங்களே கிடையாது. அதனால்தான் சாஸ்திரம் சொல்றது பசுர் மனுஷ பக்ஷிவா ஏற்ற வைஷ்ணவ சம்சயாக. சிறிய காத்தா கூட அது வைஷ்ணவனை சமாசனம் பண்ணா அந்த வைஷ்ணவன் அதுக்காக பண்றான். தன்னால காப்பாற்றிக்க முடியலன்னா மருத்துவன் காப்பாற்றுறான் இந்த உடம்பை. அந்த மாதிரி அந்த ஆத்மாவை தன்னால எம்பெருமான இடத்துல சமர்ப்பிக்க முடியாதவாழ்ல அதுக்கு மருத்துவன் போல இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியனை விட்டு கொண்டு சமர்ப்பிக்கிறார். அதனால எல்லாருக்கும் நல்கதின்றது இன்னாருக்குதான் நற்கதி உண்டுன்றதே எல்லாருக்கும் நற்கதி உண்டு. மேல எதனா இருக்கா? அடியன் கிருஷ்ணகுமாரிங்க. அடியன் ஒரு கேள்வி. அந்த பல்கலையோருக்கு அப்புறம் அந்த தாம் பண்ணி வந்த அந்த தாம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணதுக்கு அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அடியன்? பல்கலையோர்கள் எல்லாம் அர்த்தம். பல்கலையோர் தாம்னா அவன் தான் அப்படின்னா அவன் தான் அர்த்தம், அவ்வளவுதான். அதுல தானா மன்னி அதுக்கு சரணாகதி அதுல ஏதாவது லிங்க் இருக்கான்னு கேட்டேன். அந்த தாம்ன்றது அவன் செய்தான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னு வச்சுக்கோம். அவன் ஒரு காரியத்தை செய்தான் அப்படின்னா அவன் தான் ஒரு காரியத்தை செய்தான் அப்படின்றதும் ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு மரபு. அதனால அது தாம்ன்றது சில இடத்துல அந்த தாம்லாம் ஒன்லின்ற அர்த்தத்துக்கு வரும், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா இந்த இடத்துல அப்படி இல்லை. புரியுதுடா? அவர்கள் தாம் அப்படின்னா அவர்கள் அர்த்தம், அவ்வளவுதான். ரொம்ப சந்தோஷம். அதாவது ஒரு பதத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லல போல இருக்குதேன்னு அதை ஃபாலோ பண்ணி கேட்டாரு. அதனால அதுக்கு ஒரு சந்தோஷம். சாதாரணமா பல்கலையோன்றதுக்கு அர்த்தம் சொன்னார், தாமுக்கு சொல்லலையே அப்படின்னு அந்த நோட் பண்ணி, அதாவது உன்னிப்பா கவனிக்கிறேங்க ஊன்றின்றது இதுல இருந்து தெரியுது. ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க அவ்வளவு நல்லா சொல்றதுனால அடியேன் அப்படி தோன்றுறது. இல்ல இப்போ அது ஒமிஷன்றது உங்களுக்கு தோணித்தோல்ல, அது பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் தான். அதாவது கவனிக்கிறதுனுடைய அது கூர்மையா கவனிக்கிறேங்கன்றது நல்லா தெரியுது.
இப்போ அடுத்த சனிக்கிழமை நமக்கு இந்த 10வது வருஷம் கொண்டாட்டமா டெசினியல் செலிப்ரேஷன். ஆமா ஆடியன். ஹலோ. ஆமா ஆமா அட்லாண்டால அவன் ராதாஜி மாமா ஆத்துலயே நடக்கிறது. அங்க அட்லாண்டால நடக்க போறது 10th anniversary செலிப்ரேஷன்ஸ். ஆமா அதுல எல்லாரும் ஒரு ஃபுல் டே ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு. காத்தால சுப்பிரபாதத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு ராத்திரி சாயனம் மட்டும் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்லி பேக்டு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. ஸோ எல்லாரும் நடத்தி கொடுக்கணும், அன்வயிக்கணும். எல்லாரும் அன்வயிச்சு எல்லாரும் இது பண்ணணும், யதாசக்தி அன்வயிக்கணும். எல்லா விதமாகவும் உடல் பொருள் ஆவி அப்படின்ற ரீதியில எல்லா விதத்திலையும் எல்லாரும் அன்வயிக்கணும் முடிஞ்சவர்கள்லாம். சரி.